Hello my dear students, today's lecture is on machine design. Let us start problem number 2. So problem number 2 is a mechanism used in printing machinery consists of a tension spring assembled with a preload of 30 Newton. So which spring? Tension spring. So the figure shows a tension spring. A tensile load is acting on that spring and the load is how many Newton? 30 Newton, but it is a preload. Okay, the wire diameter of a spring is 2 mm. So wire diameter is denoted by letter small d, and which is equal to how many mm? 2 mm. So I'm writing here given values. So given wire diameter, so wire diameter is denoted by small d, which is equal to 2 mm. With a spring index of 6. So spring index is denoted by capital C, so which is equal to how many? 6. So what is spring index? Spring index is nothing but the capital D by small d, which is equal to 6. So we can say that capital D is equal to 6 into small d, and small d is 2, so 2 6 are 12 mm. So capital D is equal to 12 mm. Now the spring has 18 active coils. So active coils is denoted by small n, so number of turns or number of coils, and which is equal to 18 active coils. So 18. Next, the spring wire is hard drawn and oil tempered, having following material properties. Design shear stress 680 MPa. So design shear stress is nothing but the allowable shear stress, which is equal to 680 MPa. So always remember, design stress is nothing but the allowable shear stress is 680 MPa. Now modulus of rigidity. Modulus of rigidity is denoted by G, which is equal to 80 kilonewton per mm square. So 80 kilonewton per mm square. So kilonewton get converted into Newton. So 80 into 10 to the power 3 Newton per mm square. Determine the initial torsional shear stress in the wire. So what we have to determine? Initial torsional shear stress we have to determine. And number 2 is spring rate. Spring rate is nothing but the stiffness. And number 3 is the force required to cause the body of the spring to its yield strength. So these three things we have to calculate. So we are calculating first of all the initial torsional shear stress. So how to find the initial torsional shear stress? By considering the initial load. So it is already given in the problem that the preload is 30 Newton. So initial load or preload is given in the problem that it is equal to how many Newton? 30 Newton. So consider it is WI. Initial load. Preload means काय असते का जे सुरुवातीलाच काय आहे स्प्रिंगवर लोड अवेलेबल आहे 30 न्यूटनचा, त्याला म्हणू आपण इनिशियल लोड. तर इनिशियल लोड जर 30 न्यूटन असेल तर इनिशियल टॉर्शनल शियर स्ट्रेस किती राहील ते काढायचं आपल्याला. तर इनिशियल टॉर्शनल शियर स्ट्रेसला म्हणू आपण इनिशियल टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. तर इनिशियल टॉर्शनल शियर स्ट्रेसला म्हणू आपण टाऊ सफिक्स आय. जसं इनिशियल टॉर्शनल स्ट्रेसला आपण काय म्हणतो? इनिशियल टॉर्शनल स्ट्रेसला म्हणतो आपण टाऊ आय. जसं इनिशियल लोडला काय म्हटलं? WI. ओके, इनिशियल टॉर्शनल शियर स्ट्रेसला म्हणू आपण टाऊ आय. आपल्याकडे अवेलेबल आहे ऑलरेडी फॉर्म्युला इनिशियल टॉर्शनल शियर स्ट्रेसचा. सो काय असते शियर स्ट्रेस? विच इज इक्वल टू 8WD अपॉन pi d square. 8WD upon pi d, sorry,
pi d cube into capital K. So what is capital K? So capital K is a wall stress factor because we are considering the curvature effect in this problem. It is not mentioned in the problem that consider or neglect. So we are considering here. So considering, I am writing here, considering curvature effect. So if we consider the curvature effect, then we have to calculate the value of K. And what is K? K is nothing but the wall stress factor. Walls stress factor. So wall stress factor K we have to consider here. So what is K? K is equal to 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.615 divided by C. तर इथे आपण K चा फॉर्म्युला हा वापरतो आहे कारण आपण काय कन्सिडर करतो आहे, कर्वेचर इफेक्ट कन्सिडर करतो आहे. तर कर्वेचर इफेक्ट जर निग्लेक्ट केलं तर इथे काय घेतो आपण KS. अँड व्हॉट इज KS? शियर स्ट्रेस फॅक्टर. तर आपण इथे इफेक्ट कन्सिडर करू कर्वेचर इफेक्ट. तर पहिले K ची व्हॅल्यू काढून घेऊ. K इज इक्वल टू, वी हॅव C व्हॅल्यू, सो C व्हॅल्यू इज कॅपिटल D बाय स्मॉल d विच इज 6. So put C value here, we can get the value of K which is equal to 1.2525 after putting C as a 6. Okay. After that, we have to calculate the initial torsional shear stress. So it is the shear stress formula. So initial torsional shear stress is denoted by tau I, which is equal to 8 W. तर W कोणतं घ्यायला लागेल आपल्याला? इनिशियल लोड W इंटू कॅपिटल D अपॉन पाय D क्यूब इंटू K. तर या टाऊ व्हायला काय म्हणू शकतो आता आपण? इनिशियल शियर स्ट्रेस. ओके. सो ओनली शियर स्ट्रेस जर काढायचं असेल आपल्याला तर शियर स्ट्रेस काढण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला आपल्याकडे? 8WD अपॉन पाय D क्यूब इंटू K. बट इनिशियल शियर स्ट्रेस काढायचं असेल तर इनिशियल लोड आपल्याला कन्सिडर करायला लागेल इनिशियल स्ट्रेससाठी. सो इनिशियल लोड जो आहे तो दिलेला आहे आपल्याला 30. कॅपिटल D जो आहे तो काढला आपण आत्ताच किती? 12 mm. अँड पाय इंटू स्मॉल d प्रॉब्लेममध्ये गिवन आहे 2 आणि K सुद्धा फाइंड आउट केलं आहे 1.2525. So this value of tau I becomes 143.5 MPa. So this is the value of initial shear stress tau I. Okay. So tau I is equal to 143.5 MPa. So this is the first bit, initial torsional shear stress. Now second bit. What is second bit? Spring rate. Number 2 we have to calculate is spring rate. Okay. So spring rate is nothing but the stiffness of the spring. Stiffness of spring, which is denoted by letter K, and stiffness of spring is nothing but the load per unit deflection. So load per unit deflection is one formula, but deflection is not known to you. So we have another formula to find the stiffness, which is G D to the power 4 divided by 8 capital D cube into n. सो प्रीवियस लेक्चरमध्ये हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करून दिलेला आहे लेक्चर नंबर 3 मध्ये.
तर ज्यांनी लेक्चर पाहिलं नाही आवर्जून ते लेक्चर पाहायचं आहे सर्वांनी. सो जी आहे 84, स्मॉल डी आहे 2, 8, कॅपिटल डी आहे 12 अँड नंबर ऑफ जे टर्न्स आहे ते दिलेले आहे आपल्याला ॲक्टिव्ह टर्न्स 18. So number of active turns दिलेला आहे 18. So from that we can find out the value of stiffness or spring rate which is equal to 5.144. आता unit काय आहे stiffness? We know that what is stiffness? Stiffness of a spring is nothing but the load per unit deflection. हा फॉर्म्युला आहे आपला स्टिफनेसचा. सेकंड, लोडचं युनिट काय असते? न्यूटन. and deflection unit काय असते? mm. so what should be the unit of K? Newton per mm. so this is the second bit that we have to find spring rate. so spring rate is equal to 5.144 Newton per mm. now third portion. so number third bit is force to cause the body of the spring to its yield strength. That is W. W max we have to calculate, maximum load. So we know that maximum shear stress, what is maximum shear stress? Maximum shear stress in the spring wire, tau max, which is equal to 8 capital WD upon pi d cube into capital K. so as it is tau max, it is W max. ओके. सो प्रिव्हियस बीट मध्ये इथे काय घेतलं होतं? इनिशियल स्ट्रेस म्हणून इथे लोड काय घेतलं होतं आपण? इनिशियल लोड घेतला होता. इथे मॅक्झिमम शियर स्ट्रेस घेतला तर लोड कोणता मिळेल आपल्याला? मॅक्झिमम मिळेल. सो टाउ मॅक्स प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे आपल्याला. मॅक्झिमम शियर स्ट्रेस दिलेला आहे 680. 8 into W max we have to calculate. Capital D is also given in the problem 12. Pi D आहे 2 आणि K काढला आहे आपण किती? 1.2525 हे झालं कॅपिटल K ची व्हॅल्यू. आणि शियर स्ट्रेस सुद्धा आपल्याला गिवन मध्ये दिलेला आहे 680. अँड कॅपिटल D कसं काढलं आपण? 12 mm अँड वायर डायमीटर 2 mm. so 1.2525. so from that W max is equal to 142.25 Newton. That is maximum load. so this should be our final answer. okay. so short मध्ये रिवाइज करून घेतो प्रॉब्लेम, सर्वांनी लक्ष ठेवायचं. सो गिवन व्हॅल्यूज दिलेले होते आपल्याला. वायर डायमीटर दिलेलं आहे, स्प्रिंग इंडेक्स दिलेला आहे, एन दिला आहे, टाऊ दिला आहे, जी दिला आहे आणि काय म्हटलेलं आहे? प्री लोड. सो गिवन मध्ये आपल्याला म्हटलेलं आहे का प्री लोड जो आहे तो किती आहे? 30 न्यूटन. ओके. A mechanism used in printing machinery consists of a tension spring assembled with a preload of 30 Newton. सो प्रीलोड म्हणजेच इनिशियल लोड दिलेला आहे. इनिशियली लोड किती आहे स्प्रिंगवर? 30 न्यूटन. तर काय करायचं होतं आपल्याला? इनिशियल टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. तर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस माहिती आहे आपल्याला काय असते? टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टाऊ इज इक्वल टू 8WD अपॉन पाय डी क्यूब इंटू के. ओके. त्यासाठी आपल्याला के माहिती पाहिजे, तर के काढून घेतला आपण फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ सी. त्यानंतर इनिशियल शियर स्ट्रेसला काय म्हटलं आपण? इनिशियल शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाऊ आय अँड टाऊ आय साठी काय लोड कोणता वापरायला लागेल आपल्याला? W आहे. सो इनिशियल शियर स्ट्रेस असेल तर इनिशियल लोड
मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस असेल तर मॅक्झिमम लोड आणि ओनली शिअर स्ट्रेस असेल तर ओनली लोड. सो इनिशियल शिअर स्ट्रेस काढायचं असेल तर इनिशियल लोड पुटअप करायचं इथे आणि इथून इनिशियल शिअर स्ट्रेस काढायचं. त्यानंतर स्प्रिंग रेट काढायचं होतं. तर स्प्रिंग रेटसाठी आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये फॉर्म्युला डिराईव्ह केलेला आहे. इथून आपण काय काढलं, स्प्रिंग रेट काढलं. स्प्रिंग रेट काढायसाठी दुसरा फॉर्म्युला होता लोड पर युनिट डिफ्लेक्शन, बट लोडही माहीत नाही आपल्याला, डिफ्लेक्शन पण माहिती नाही, त्याच्यामुळे आपण हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे. त्यानंतर जे नेक्स्ट विचारलं आपल्याला नंबर 3. तर नंबर 3 मध्ये काय विचारलेलं आहे आपल्याला, लोड विचारलेला आहे. और फोर्स कॉज द बॉडी ऑफ द स्प्रिंग टू इट्स यील्ड स्ट्रेंथ. तर बॉडी जे आहे स्प्रिंग बॉडी त्याच्या यील्ड स्ट्रेंथला पोहोचवण्यासाठी किती लोड लागेल, दॅट इज डब्ल्यू मॅक्स, ते आपल्याला काढायचं आहे. सो मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला वापरला आणि इथे लोड कोणता वापरला आपण, मॅक्झिमम. इथून आपण काय केलं, मॅक्झिमम लोड फाइंड आउट केलं. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम नंबर 3. So problem number 3 is design a helical compression spring for a maximum load of 1000 Newton. So given लिहून घेऊ आपण first of all. So काय दिलेलं आहे आपल्याला, maximum load of 1000, W max दिलेलं आहे आपल्याला, maximum load of 1000 Newton. So design a helical compression spring for a maximum load of 1000 Newton for a deflection of 25 mm. So deflection किती आहे, 25 mm. So 1000 लोड जर आपण ऍक्ट केलं स्प्रिंग वर तर डिफ्लेक्शन किती मिळत आहे आपल्याला, 25 mm. The value of spring index as 5. So value of spring index capital C is 5. So capital C means nothing but the ratio of main coil diameter to the wire diameter, spring index or C. Next, the maximum permissible shear stress for spring wire is 420 MPa. So the maximum permissible shear stress, tau max. So maximum permissible shear stress of spring wire is 420 MPa, 420 MPa, and modulus of rigidity is 84. So modulus of rigidity is nothing but the capital G, 84 kilonewton per mm square. So kilonewton to newton, so 84 into 10 to the power 3 Newton per mm square. Take Wahl's factor, takes Wahl's factor is what, K, and K is 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.615 divided by C, where C is what, C is spring index. Now we have to design a helical compression spring. So designing the helical compression spring is nothing but the finding the dimension of the spring, that is mean coil diameter capital D, wire diameter small d, number of turns, total number of turns, free length, solid length, pitch, all these things we have to calculate. And while calculating the dimension of the spring, one concept must be known to you, that is consider or without considering the curvature effect. So in problem it is not directly mentioned that consider the curvature effect, but they give us the value of K. So when we use K, by considering the curvature effect, it means indirectly we have to consider the curvature effect because K value is given to you. K is nothing but the Wahl's factor. K is nothing but the Wahl's factor, and Wahl's factor value is given to you, means we have to consider the curvature effect. तर सर्वांनी नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे का इफेक्ट कन्सिडर करायचा की नाही, प्रॉब्लेम स्टार्ट करण्यापूर्वीच तुम्हाला डिसाईड करावं लागेल. तर प्रॉब्लेम स्टार्ट करण्यापूर्वी डिसाईड करत असताना तुम्ही दोन्ही गोष्टी अज्यूम करू शकता, कन्सिडरिंग और विदाउट कन्सिडरिंग. बट या प्रॉब्लेममध्ये मेन्शन केलेलं नाही आहे तुम्हाला का कन्सिडर करा किंवा विदाउट कन्सिडरिंग. तर तुम्हाला कसं लक्षात घ्यायचं आहे की इथे कन्सिडर करायचं आहे, वॉल्स फॅक्टर दिलेला आहे. तो वॉल्स फॅक्टर के जर दिलं असेल तर या के मध्ये काय असतो, कन्सिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, मीन्स बोथ यामध्ये दोन्ही आले इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस फॅक्टर अँड कर्वेचर इफेक्ट दोन्ही आलेलं आहे यामध्ये के मध्ये, म्हणजे वी हॅव टू कन्सिडर द कर्वेचर
इफेक्ट. त्याच्यामुळे हा कॉन्सेप्ट आता क्लिअर झाला आपला की इथे आपल्याला इफेक्ट कन्सिडर करून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला काय करायचं आहे, डायमीटर काढायचं आहे, डायमेन्शन्स काढायचे आहे. तर आपण वापर करू मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेसचा. मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस in spring wire with shear stress, torsional shear stress. Okay, so maximum shear stress in spring wire, we know that tau max is equal to 8wd upon pi d cube into capital K. सो आता इथे आपल्याला डायमीटर्स फाइंड आउट करायचे आहे. तर डायमीटर फाइंड आउट करायचे आपल्याला, तर आपल्याकडे व्हॅल्यू अवेलेबल आहे का पाहू. टाऊ मॅक्स ऑलरेडी अवेलेबल आहे आपल्याकडे 420 विच इज इक्वल टू 8. टाऊ मॅक्स असेल तिथे डब्ल्यू मॅक्स पाहिजे, तर डब्ल्यू मॅक्स पण ऑलरेडी अवेलेबल आहे आपल्याकडे 1000 न्यूटन. सो डब्ल्यू मॅक्स इज ऑल्सो 1000 न्यूटन इन टू कॅपिटल डी. तर कॅपिटल डी जर काढायचं असेल आपल्याला, तर कॅपिटल डी काय होईल, 5 इंटू स्मॉल डी 5d. सो आय एम रायटिंग capital D is equal to 5d because spring index दिलेला आहे आपल्याला 5. So capital D is nothing but the 5 into small d upon pi into d cube. D माहिती नाही आपल्याला, into k. k ची व्हॅल्यू काढायला लागेल. सो k ची व्हॅल्यू कशी काढाल तुम्ही, स्प्रिंग इंडेक्स टून. स्प्रिंग इंडेक्स किती आहे, 5. सो इथे k ची व्हॅल्यू पुटअप, c ची व्हॅल्यू पुटअप करा 5, k मिळेल तुम्हाला. सो k ची व्हॅल्यू येत आहे 1.31. 1.31. सो इथे पुटअप करून देऊ 1.31. सर्वात पहिले के फाइंड आउट करून घ्यायचं सर्वांना. त्यानंतर इथे डी अँड दिस डी गेट कॅन्सल, काय राहणार इथे डी स्क्वेअर. तर इथे अननोन काय राहील, फक्त डी स्मॉल डी. तर स्मॉल डी काढून घेऊ आपण, कॅल्सीवर पुटअप करू. एकच अननोन आहे 6.30 as it is diameter mm. So put alpha x value or calculate by simply using calculator. Okay, so it is 6.30 mm. So याला तुम्ही राउंड अप पण करू शकता 6.5 mm or keep it as it is 6.3 mm. ओके, नाव आता आपल्याला हे मिळालेलं आहे डी. डी काय असते आपलं, कोणतं डायमीटर, डायमीटर ऑफ वायर. नाव आता काढू आपण mean diameter of coil. So mean diameter of coil is denoted by capital D, and capital D which is equal to 5 times the small d. Capital D is equal to 5 times the small d, and small d is 6.3. So 6.3 into 5. So it should be equal to 31.5. ओके, सो आता आपल्याकडे मशीन डिझाईन डेटा बुक नाही आहे. सो मशीन डिझाईन डेटा बुक असतं तर मग आपण तिथे पाहून काय केलं असतं, या व्हॅल्यूला राऊंड अप केलं असतं. तर तुम्ही व्हॅल्यू राऊंड अप करू शकता 32 mm किंवा असंच ठेवलं तरी चालेल. नेक्स्ट काढू आता आपण. नेक्स्ट डायमीटर जो आहे तो आहे मीन डायमीटर नंतर आउटसाइड डायमीटर. आउटसाइड डायमीटर ऑफ कॉइल. तर प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे आपण how to find the outside diameter. Outside diameter is equal to capital D plus small d, which is equal to 31.5 plus 6.3. So 31.5 plus 6.3, 31.5 plus 6.3, it should be equal to 37.8 mm. And inside diameter of coil. So inside diameter of coil is denoted by di, which is equal to capital D minus small d. So capital D minus small d, it should be equal to 25.2 mm. So in this way all the diameters are calculated for spring. So designing the spring is nothing but the finding the all the diameters of the spring. Now next one is number of turns
use in the spring. So we have to design the number of turns. Okay. Now number two is number of turns of the coil. Number of turns of the coil. So how to find the number of turns? So number of turns is calculated by using deflection formula. Okay. So I am assuming, let us consider first of all, n is equal to number of active turns. Always remember, n is equal to what? Number of active turns, and n dash is equal to total number of turns. Okay, this thing always remember. Now we have deflection formula. So what is deflection in the spring? So deflection in the spring, denoted by delta, which is equal to 8w d cube upon g d to the power 4 into n. So deflection is given to you in the problem, 25 mm, 8. So maximum load is nothing but the 1000, and capital D. So capital D is already calculated. So this is the value of capital D. So capital D is 31.5 and small d is 6.3. So capital D is 31.5. G value is 84 into 10 to the power 3, and small d value is equal to 6.30 to the power 4 into n. So what is unknown here? Only n is unknown in the equation, so we can easily find out it by putting in the calculator. So n is equal to 13.23. n is equal to 13.23. So number of turns आहे, so number of turns जे आहे ते 13.23 राहणार नाही. सो अप्रॉक्सिमेटली अज्यूम करू आपण 14. हे झालं नंबर ऑफ ऍक्टिव्ह कॉइल्स. ओके. आता जर आपल्याला टोटल नंबर ऑफ जर काय काढायचं असेल, टर्न्स काढायचं असेल, तर काय करावं लागेल आपल्याला? अज्यूम करावं लागेल कोणतं तरी एक एंड, जे प्रिव्हियस बेसिक लेक्चर 1 मध्ये आपण शिकलेलं आहे. तर नेहमी काय अज्यूम करणार आपण? अज्युमिंग, नेहमी हेच अज्यूम करायचं आपल्याला, अज्युमिंग स्क्वेअर अँड ग्राउंडेड एंड्स और ग्राउंड एंड्स. नेहमी हेच अज्यूम करायचं आहे, अज्युमिंग स्क्वेअर अँड ग्राउंड एंड्स. सो देअरफॉर n डॅश इज इक्वल टू n प्लस 2. का बरं? आपण लेक्चर नंबर 1 मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. सो n आहे 14 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 16. सो हे झालं आपलं n डॅश. व्हॉट इज n डॅश? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. सो अशा पद्धतीने काय करायचं आपल्याला? नंबर ऑफ टर्न्स अँड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स काढायचं आहे. हे झाली सेकंड स्टेप डिझाईनमध्ये. पहिली स्टेप सर्व डायमेन्शन डायमीटर्स काढून घ्यायचे आहे. दुसरी स्टेप नंबर ऑफ कॉइल्स काढायचे आहे. तिसरी स्टेप काढायची आपल्याला फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. सो नंबर थर्ड इज फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग. ओके. सॉलिड लेंथ काढायची गरज नाही, फ्री लेंथ काढली तरी चालेल. सो फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंगला काय म्हणतो आपण? LF. अँड कसं काढतो आपण याला? सॉलिड लेंथ दॅट इज n डॅश डी प्लस मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग डेल मॅक्स, अँड क्लिअरन्स घेतो आपण किती? 15%. 15% म्हणजे 0.15 ऑफ द मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन. सो n डॅश इज 16 and diameter is 6.30, maximum deflection is 25 and
maximum multiplication is again 25. So from that calculate the value of LF. So LF is equal to 129.55 mm. ओके, राउंड अप नाही केलं तरी चालेल, राउंड अप करायचं नाही, असंच ठेवून द्यायचं कारण आपल्याकडे डिझाईन डेटा बुक नाही आहे. ओके, सो फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग झाल्यानंतर काय काढायचं आहे आपल्याला, सॉलिड लेंथही काढू शकता तुम्ही किंवा डायरेक्टली जाऊ शकता. मग तुम्ही नंबर 4 पिच ऑफ द कॉइल. तर पिच ऑफ द कॉइल, सो पिच ऑफ कॉइलचा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये, लेक्चर नंबर 1 मध्ये. सो पिचला आपण डिनोट करतो स्मॉल पी, अँड स्मॉल पी शुड बी इक्वल टू फ्री लेंथ अपॉन एन डॅश मायनस 1. ओके, तर PDF मध्ये करेक्शन करायचं आहे, इथे एन डॅश पाहिजे. ओके, एन डॅश मायनस 1. सो फ्री लेंथ इज 129.55, एन डॅश दिलेलं आपण आताच फाइंड आउट केलेलं आहे 16 मायनस 1. सो पिच येतो आपलं, पिच इज इक्वल टू 8.63 mm. सो दिस शुड बी युअर फायनल आन्सर. ओके, सो स्प्रिंग डिझाईन करणे मीन्स एवढे बीट्स तुम्हाला काढायचे आहे. सर्वात पहिले काय काढायचं आहे स्प्रिंग डिझाईन करत असताना, सर्वात पहिले तुम्हाला डायमीटर ऑफ वायर काढायचं आहे. डायमीटर ऑफ वायरला काय म्हणतो आपण, स्मॉल डी. सर्वात पहिले स्मॉल डी काढून घ्यायचं आहे. स्मॉल डी काढल्यानंतर काय काढायचं आहे, कॅपिटल डी. कॅपिटल डी मीन डायमीटर ऑफ कॉईल, मग आउटसाइड डायमीटर ऑफ कॉईल, इनसाइड डायमीटर ऑफ कॉईल. या चारही गोष्टी काढल्यानंतर मग जायचं आहे नंबर ऑफ टर्न्स. सो नंबर ऑफ टर्न्स एन काढून घ्यायचं आहे. एन काढल्यानंतर एन डॅश काढणं गरजेचं आहे. ओके, एन डॅश नेहमी काय अज्यूम करायचं, अज्यूम स्क्वेअर अँड ग्राउंड एंड. सो नेहमी स्क्वेअर अँड ग्राउंड एंडमध्ये नंबर ऑफ ॲक्टिव्ह टर्म्समध्ये इनॲक्टिव्ह टर्न्स असतात किती, 2. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स काय असतात, ॲक्टिव्ह टर्न्स प्लस इनॲक्टिव्ह टर्न्स. सो इनॲक्टिव्ह किती असतात, 2. सो 14 + 2 16. त्यानंतर फ्री लेंथ काढायचं, सॉलिड लेंथ काढलं तरी चालेल, अँड देन पिच ऑफ द कॉईल. सो एवढ्या गोष्टी तुम्हाला काय करायचं आहे, डिझाईन करायचं आहे. आता जो येणारा जो नेक्स्ट लेक्चर आहे तो राहणार आहे रेल्वे स्प्रिंगवर, त्यानंतर लिव्हर सेफ्टी वॉल स्प्रिंग, स्प्रिंग लोडेड वॉल. सो असे भरपूर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम समोर येणार आहे. हे काही बेसिक्स प्रॉब्लेम होते आणि बेसिक प्रॉब्लेमसुद्धा एक्झाममध्ये येतात, आणि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम जे आहे ते 6 मार्क्ससाठी असतात. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू. तो सर्वांनी काय करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, लाईक कमेंट करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला अपडेट येत राहिलं पाहिजे. नोटिफिकेशन बेल जे आहे ते प्रेस करून ठेवायचे सर्वांनी. सो तुमची एक्झाम होणार आहे सर्वांची, 3rd इयर स्टुडंट्सची. सो सर्वांनी लक्षात घ्यायचं आहे का अभ्यासाला गती द्यायची आहे. आता थोडंसं टाईम जास्त मिळाला म्हणून स्लो डाऊन नाही व्हायचं आहे, अजून फास्ट गती द्यायची आहे. तुम्ही लकी आहात का तुम्हाला भरपूर टाईम मिळतो आहे अभ्यास करण्यासाठी. तर भरपूर टाईम मिळतो आहे, त्याचा सर्वांनी फायदा घ्यायचा आहे. सर्वांनी घरीच राहायचं आहे, घरीच राहून स्वतः आपल्या पॅरेंट्सची आणि स्वतःची काळजी घ्यायची आहे, सेफ राहायचं आहे आणि घरी राहायचं आहे. मी सर्वांना घरीच तुमच्या लेक्चर पोहोचवतो आहे. सो थँक्यू सो मच.